Good morning, students, my dear friends. Good Good morning, morning, sir. everybody. Morning, sir. Good morning. Good How are morning, you? How are you? sir. Fine. Okay, nice to see you again for our online class. Continuously, you are attending regularly, not even missing a single day of our online class. So, you are very good, sincere, punctual students. And definitely, I hope that everyone you are safe at home, not going anywhere. You are taking care of your health. And now our exam will be there, terminal. So we have to be very punctual about revision, everything, whatever you completed, just you practice, read lessons, revise everything. And if you do like this way, definitely you will succeed in this exam. So this technology help us to do our study continuously without missing even a single day. So today I am going to start our English topic, that is regarding grammar, but that grammar part, everything it is given in your standard 7 book, that is in the form of poetry, the parts of speech. The parts of speech already you learn in the 6th standard, and as I told you yesterday that you have to read and revise everything whatever you have done regarding the parts of speech. So today we are going to take this topic, the parts of speech, standard 7. As I told you that you have to keep your ready textbook, keep your open page, and if you keep your page open, so you will not struggle to find out your textbook. So now I begin with our today's poetry, and this is a very interesting. So this poetry actually regarding the grammar part. So today's our topic, as I told you, the parts of speech. So before starting this topic, I would like to ask you some few of the questions. Parts of speech सुरू करण्या अगोदर तुम्हाला मी काही प्रश्न विचारणार आहे. तुम्हाला पार्ट्स ऑफ स्पीच बद्दल काही आठवते का? पार्ट्स ऑफ Yes, sir. Yes, काय? sir. हा, आता मी नावं घेणार आहे, त्यांनीच उत्तर द्यायचंय. विशाखा, काय तुला माहिती आहे पार्ट्स ऑफ स्पीच बद्दल? विशाखा फक्त नाम. ओके, शी इज टेलिंग नाउ इन मराठी. ओके, नो प्रॉब्लेम. नाम मीन्स नाउन. निष्कर्ष, what do you remember about the parts of speech? Noun. Okay, so how many parts of speech are there? किती आहेत पार्ट्स ऑफ स्पीच, याला आपण मराठीमध्ये शब्दांच्या जाती म्हणतो. किती आहेत बरं? 8 आहेत. 8 आहेत. हा, तर मम्मीची आहे ती एक. एक मिनिट, सर्वांनी बोलायचं नाहीये. And someone is discussing with their parents. As I told you not to talk with your parents. ज्याला कोणाला येत असेल त्याने हा प्रोनाउन. ओके, व्हेरी गुड. नाउन, Pronoun, adjective, adverb, conjunction, verb. Okay, conjunction. okay, you are repeatedly telling again there are 8 parts of speech. That is a noun, pronoun, adjective. Listen now carefully. मी जेव्हा बोलतो ना, that time you should not talk. First, I tell you all the 8 parts of speech. You told, but only 5. So what is remain? You did not tell me the interjection. ज्याला आपण मराठीमध्ये केवल प्रयोगी म्हणतो. बाकी तुम्ही सर्व सांगितलं. नाउन, प्रोनाउन, adjective, verb, adverb, then preposition, conjunction and
Conjunction. Okay. So now see, can you tell me, बघा प्रत्येकाचं पार्ट्स ऑफ स्पीच मीन्स व्हॉट? प्रत्येकाचं काहीतरी एक फंक्शन आहे. प्रत्येकाचं काहीतरी एक फंक्शन आहे. काय फंक्शन आहे? नाउनचं फंक्शन काय सांगाल? नाही नाही, नाउनचं जे फंक्शन आहे किंवा कार्य आहे, एखाद्या वस्तूचं एखाद्या ठिकाणाचं नाव दर्शवतं. हा, राईट, व्हेरी गुड. सो दॅट इज वेट बोलत राहू नका. नेमिंग काय असतं? वर्ड्स. ओके, वी आर गोइंग टू सी इन इंग्लिश. देन द नेक्स्ट वन, दॅट इज अ प्रोनाउन. चं फंक्शन काय असतं? हा, रिप्लेसेस नाउन. व्हेरी गुड. रिप्लेसेस नाउन म्हणजे तो काय करतो? नाउनची जागा घेतो. म्हणजे आपण ही, शी, इट बोलतो तर तो रिप्लेसेस नाउन. देन थर्ड वन इज व्हॉट? ऍडजेक्टिव्ह काय करतं? विशेष माहिती देतं नामाची. हा, व्हेरी गुड. डिस्क्राइब समथिंग. म्हणजे तो आपल्याला माहिती देतो. हे सर्व तुमचं गेल्या वर्षी झालेलं आहे. ओके. नंतर वर्ब काय करतं? वर्ब, व्हॉट इज द फंक्शन ऑफ द वर्ब? वर्ब काय आहे? इज अन ऍक्शन किंवा ज्याला आपण काय म्हणतो? स्टेट. ओके, राईट. देन what about the adverb? Describe a adverb verb. काय करतं? ओके, डिस्क्राइब अ वर्ब. थोडक्यात आपण डेफिनेशन सांगतोय. ओके. अँड what is the function of the preposition? Where preposition shows relationship. What? आपल्याला काय संबंध दाखवतो? shows a relationship. Okay, shows a relationship. Conjunction. What is the conjunction role? दोन वाक्य जोडते. Very good. Joins two sentences or words. काय करतो आपण? थोडक्यात म्हणूया की जॉईन वर्ड्स किंवा सेंटेन्सेस. काय करतो? सेंटेन्सेस जोडण्याचं काम करतो. ओके, व्हेरी गुड. अँड what about interjection? Creases out. I need an experiment in marks. इंटरजेक्शन म्हणजे काय? आपण उद्गारार्थी म्हणतो ना, उद्गारार्थी. तर त्या ठिकाणी आपण हे केवळ प्रयोगी ज्याला मराठीमध्ये म्हणतो. व्हॉट एक्सप्रेसेस व्हॉट? इमोशन्स. आपण एखादी सीन सुंदर बघितली तर म्हणतो वा काय सुरेख आहे ना, वाव, व्हॉट्स अ ब्युटिफुल. ओ, सो ऑल दीज आर द हाऊ मेनी पार्ट्स ऑफ स्पीच? 8 parts of speech. So all these parts of speech we are going to see in our today's poetry. So this is very important that everyone we should know the basic. आपल्याला बेसिक काय पाहिजे त्याचं नॉलेज आपल्याला सर्वांना माहिती पाहिजे. ओके, सो दॅट इज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट. नाउ आता आपण आजची जी पोएट्री आहे त्या पोएट्रीच्या मध्ये काय आपल्याला दिलेलं आहे? नथिंग डिफरंट. सेम थिंग. व्हॉट? ओके, डोंट से नाउ एनीथिंग in between. Some of you are saying morning. Okay, but now already we started our class. So this is our today's
poetry. Okay. Now see, before starting poem, I'll read it out. Some of the poems we can sing, पण ही कविता आहे अगदी आपण गातो तशी त्याला तेवढी काय म्हणतात लय किंवा एक रिदम नाहीये. The parts of speech, every name is called a noun, as field and fountain, street and town. In place of noun, the pronoun stands, as he and she can clap their hands. The adjective describes a thing as magic wand or bridal ring. The verb means action, something done, to read and write, to jump and run. How things are done, the adverbs tell, as quickly, slowly, badly, well. The preposition shows relation, as in the street or at the station. Conjunctions join in many ways, sentences, words or phrase and phrase. The interjection cries out, hark! I need an exclamation mark. Through poetry, we learn how each of these make up the parts of speech. So this is a poem, and in which everything it is explained. Now I'll go line by line and I'll explain you. Now see, there are the two colors are used. There are the two colors are used. Shweta, tell me which colors are used for writing a font letter here. Hello? Not response. किती कलर वापरलेले आहेत बोल्ड लेटर मध्ये? सर विशाखा. Green color. Green color, sir. Three color. Pink and blue. Pink and blue. Green. Now don't repeat Pink now. and blue, sir. Hello. Don't repeat again and again. पुन्हा बोलू नका. मी सांगितल्याप्रमाणे पुन्हा सर्वांनी बोलल्यानंतर माझं बोलणं तुमच्यापर्यंत पोहोचणार नाही. सर मी बोलतो. हा टेल मी. हा येस बोल बरं. Black, blue and pink. Okay. Here only the not pink, only the blue, red and black. पण तिकडे काही शब्द जे आहेत ते काय आहेत, पहिल्या लाईन मध्ये लाल रेड अक्षरामध्ये लिहिलेलं आहे शेवटी किंवा मध्ये, आणि खाली जे आहे ते ब्ल्यू मध्ये दिलेले आहे. सो दॅट इज अ नाउन इज द काय आहे पार्ट्स ऑफ स्पीचचं नाव आहे, आणि त्याची उदाहरणं जी ब्ल्यू मध्ये दिली आहेत. These are all examples. So we have seen now just now की parts of speech त्याचे 8 भाग पडतात. So every name is called a noun. Any name. आपण मगाशी काय बघितलं? Any name. Either school name, things name, place name. Okay. Whatever the name, any name, animal name, country name. त्याला आपण इंग्लिश मध्ये काय म्हणतो? What we say noun. And in Marathi we say naam. So what are the examples are given? Field, then fountain, then street and town. These are all examples of noun. ही नामाची सर्व उदाहरणं. आपल्याला माहिती आहे की मराठी मधलं जे व्याकरण आहे नाम, तर फील्ड म्हणजे काय शेत आहे, फाउंटन म्हणजे कारंजा आहे, स्ट्रीट म्हणजे रस्ता आहे, आणि टाउन म्हणजे शहर आहे. So all these are the noun. Okay. So it is easy to understand because you learn in the 6th standard. What do you mean by noun? That you know very well. Already you studied in the 6th standard. This is just like a revision. In place of the noun, the pronoun stands, as he and she can clap their hands. Stands म्हणजे काय की त्याच्या बदली आपण काय नामाच्या ऐवजी काय वापरतो? आपण जो शब्द वापरतो त्याला आपण काय म्हणतो? प्रोनाउन म्हणतो. आता समजा एक उदाहरण मी घेतलं, रमेश इज बॉय. रमेश इज इन 7th स्टँडर्ड. आता मी रमेश इज बॉय म्हटलं आणि पुन्हा रमेश इज बॉय, तर त्याच्याऐवजी मी पुढच्या दुसऱ्या वाक्यामध्ये रमेश इज बॉय, ही
स्टडीज इन स्टँडर्ड 7. तर त्या रमेशच्या ऐवजी, त्या मुलाच्या ऐवजी मी काय वापरलं, ही. सो ऑल द टाइम यू आर नॉट युझिंग द नेम. आपण पुन्हा पुन्हा त्या नावाची पुनरावृत्ती केली तर ते काय चांगलं पण वाटत नाही. सो instead of noun we are using some replacing word. We are replacing some other words. He, she, it, they, them, us, ours, mine, yours, all these list of the words. पण इकडे दोन उदाहरणं दिली आहेत, he, she. Then the third one, the adjective describes a thing as magic wand or bridal ring. मगाशी तुम्ही सांगितलं की विशेषण म्हणजेच ऍडजेक्टिव्ह. तर विशेषण काय करतं, इट डिस्क्राइब्स थिंग. कुठली पण वस्तू असेल त्याच्याबद्दल किंवा नाउन बद्दल किंवा प्रोनाउन बद्दल पण कधी कधी काय देतं, अधिक आपल्याला माहिती देतं, वर्णन करतं, डिस्क्राइब्स. आता वँड म्हणजे काय, वॉन्ड म्हणजे काय, काठी, जादूची काठी. आणि रिंग कशी आहे, ब्राइडल. सो ऑल दिस, how is wand, magic, how is a ring, bridal. So it gives the more information about the noun बद्दल अधिक आपल्याला माहिती देते. So this is about the adjective. Then the verb means action, something done, to read and write, to jump and run. And you know all the action word म्हणतात ह्याला. रीड, राईट, गेट अप, थ्रो, जे सगळे काय आहेत ऍक्शन वर्ब आहे. समथिंग डन, टू रीड, राईट, जम्प अँड रन. हे जे ब्ल्यू मध्ये लिहिलेले असतात, रीडिंग, रायटिंग, जम्पिंग, रनिंग, ऑल दीज आर व्हॉट, ऍक्शन्स. डे टू डे वी आर डुईंग इन अवर डेली लाईफ. तर त्यांना आपण काय म्हणतो इन इंग्लिश, वर्ब, आणि मराठीमध्ये क्रियापद. So whatever the word we know in Marathi, only we have to translate in English. जे आपल्याला मराठीमध्ये शब्दांच्या जातीचं जे ज्ञान आहे त्यालाच फक्त पर्यायी शब्द इंग्रजीमध्ये आपल्याला माहिती असेल तर आय थिंक दिस इज व्हेरी इझी टू अंडरस्टँड. हाऊ थिंग्स आर डन, द ऍडवर्ब्स टेल, ॲज क्विकली, स्लोली, बॅडली, वेल. म्हणजे कुठलीही गोष्ट कशी केली आहे. आता क्विकली, फॉर एक्झाम्पल, मीन्स ही रन्स क्विकली. तो कसा धावला, तर जलद धावला. टॉर्टॉइज वॉक स्लोली. टॉर्टॉइज कसं चालत आहे, हळू चालत आहे. ही स्कोर्स व्हेरी बॅडली, म्हणजे त्यांनी परीक्षेमध्ये काय केलं, वाईट प्रकारे परफॉर्मन्स केला. आणि काय आहे, ही वॉज वेल, म्हणजे तो ठीक होता. ओके. सो समथिंग दॅट यू डीड वेल इन द एक्झाम, म्हणजे परीक्षेमध्ये कशा प्रकारे परफॉर्म केला. सो समथिंग अबाउट द वर्क. आणि कधी कधी ऍडजेक्टिव्ह बद्दल पण आपण हा शब्द वापरला जातो. कळले की नाही. पण आपल्याला बेसिक मध्ये आपल्याला त्याच्यामध्ये आणखीन डिटेल आपण नंतर बघणार आहोत. बट ऑल दीज वर्ड्स आर ऍडवर्ब्स and there are so many words are there. Then the next, the preposition shows relation as in the street or at the station. Preposition what it shows, relation दाखवतं. For example, if I say the pen is on the table. आता मी समजा त्या ठिकाणी the pen is आणि ऑन शब्द वापरला नाही आणि टेबल वापरलं. रिलेशन म्हणजे काय, संबंध जुळणार आहे का. द पेन इज टेबल म्हटलं, ऑन ची गरज आहे. द पेन इज ऑन द टेबल. आय लिव्ह इन कांदिवली. आता माझं हे वाक्य आहे, किंवा आय लिव्ह इन मुंबई, मी मुंबईत राहतो असं म्हणायचंय. तर आय लिव्ह मुंबई, दॅट इन हा जो शब्द आहे म्हणजे प्रपोजिशनची गरज आहे. म्हणजे दोन्ही, म्हणजे त्या शब्दांमध्ये संबंध जोडण्यासाठी वर्ड मध्ये आपल्याला प्रपोजिशन
किंवा एक विशिष्ट शब्द जो लागतो त्याला प्रेपोजिशन असं म्हणतात. ऍट द स्टेशन. ओके, आय एम वेटिंग यू फॉर यू ऍट द स्टेशन. मी स्टेशनला वाट बघत होतो. जर मी असं म्हटलं आय एम वेटिंग यू स्टेशन, तर त्याला अर्थ निर्माणच होत नाही, म्हणजे तो संदिग्ध वाटतो. सो आय एम वेटिंग फॉर यू ऍट द स्टेशन. So all these words, in, at, on, there are so many words are there. Over, above, under. So if you use in a proper way, then you can show the relation. म्हणजे आपण त्याचा relation दाखवू शकतो. Conjunction means what? You told. काय करतो? Joining sentences, words, phrase. It is easy. I and you both of are now what involved in online class. मी काय म्हटलं? मी आणि तुम्ही. I and you all are attending what online class. किंवा एक वाक्य आपण आणखीन 2 वाक्य घेतलं समजा. ओके, श्वेता is a girl. She studies very well. Shweta is a girl and आपल्याला and लागतं. She studies very well and she attends regularly class. So something you are joining 2 sentences, that time you need some certain word. Or म्हणजे काय? Option. I'll do this or not. मी करीन अथवा नाही करणार. Then interjection cries hark. I need an exclamation mark. आपण बघितलं मगाशी इंटरजेक्शन म्हणजे काय की उद्गारार्थी, की काही आपल्याला आनंद झाला, दुःख झालं, विविध प्रकारच्या इमोशन्स, भावना आहेत, त्यासाठी आपण इंटरजेक्शन वापरतो. थ्रू द पोएट्री वी लर्न हाऊ each of these make up the parts of speech. So through poetry म्हणजे आपण या पोएट्री द्वारा आपण the parts of speech, there are 8 parts of speech in Marathi also, in Hindi also, in all languages there are 8 parts of speech, and that we learn through the poetry one by one. And the author unknown. ऑथर अननोन म्हणजे काय? ह्या कवितेचा जो कवी कोण आहे त्याने लिहिली आहे पण त्याचं नाव माहित नाही, म्हणून ऑथर अननोन. सो दिस इज अ ब्युटिफुल पोएम which tell you all the simple definition and some of the examples are given. So now one by one I'll show you now few of the example. So some few things we learn. Now see, I'll take some more example so you will understand more better. Now see, as I told you, noun. A noun is a person, place, animal, thing or idea. आता some of the examples are given. Person मध्ये man, Anne, girl, Steve, child, grandma, grandpa. Place, Paris, city, school, home, Asia, space, kitchen. Animal, dog, cat, whale, lion, bee, bull, lizard. Thing, book, pencil, apple, flower, disease, shoe, cap. A noun is a person, place, animal, thing or idea. So this is a definition of noun. Idea म्हणजे fair idea. Okay, different types of things. All these examples are given. Now we move now for the noun. After that, some few of the examples one by one. We are going to see the more also. That we have seen now just now. A noun is a person, place, animal or thing. So person, place, animal, thing. All these examples are given in the list. Thing मध्ये बघा काय आहे? Flower, shoe, pencil, book. Person, girl, boy. Place, school, dog. All these are B. It comes under the category of the animal.
सो वी सी, जर आपण भरपूर उदाहरणं जर पाहिली तर आपल्याला तो व्याकरणाचा भाग आहे तो ऑटोमॅटिक समजायला मदत होते. आता प्रोनाउन्स मीन्स व्हॉट? इन प्लेस ऑफ नाउन. प्रत्येक वेळेला आपण त्या व्यक्तीचं नाव घेत नाही, तर त्याला आपण ती म्हणतो, तो म्हणतो, त्यांना म्हणतो, तिला म्हणतो. सो ऑल दीज आर द वर्ड. आय, यू, ही, that is the subject pronouns. She, it, we, you, they. Then the object pronouns is given. Means we are not using the name. Me, you, him, her, it, us, you, they, my, your, his, her, its. हे सगळी जी लिस्ट जी आहे ती मी वाचत नाही, कारण आय विल सेंड यू इन अवर व्हॉट्सअप ग्रुप, सो यू कॅन रेफर इट. यू हॅव टू राईट इट, यू हॅव टू प्रॅक्टिस इट. इफ यू प्रॅक्टिस, डेफिनेटली यू विल अंडरस्टँड ऑल द प्रोनाउन्स. कोणकोणते प्रोनाउन्स आहेत हे तुम्हाला चांगल्या प्रकारे तुमच्या लक्षात राहील. ओके, सो ऑल दीज आर द nouns, then the pronouns, then these are the pronouns we have seen. Once again the same thing, it came repeatedly. So one by one we are going to see. So this is the once again the same thing in a different I, me, my, mine. All these are the what? Pronouns. So this is the list for you. So if you practice, definitely you will understand more and more. Now, I writing pronoun. No, don't write anything. Don't write anything. As I told you, see, we have WhatsApp group, so you need not to write anything. If you are not there in WhatsApp group, I'll add you in a WhatsApp group. आपण आपल्या WhatsApp ग्रुप मध्ये तुम्हाला ऍड करू. But this is not timing for. फक्त please pay attention. लक्ष द्या. Now, the third one is adjective. An adjective is a word that describes a noun or pronoun such as place, person, thing or idea. Adjective कशाबद्दल सांगतात? Color. How is the color? Color कसा आहे? Black. How is the size? Black. Big. Big. Okay. How is the shape? Round Boxy. shape. Boxy. How is the taste of sugar? Bitter. Sweet. Bitter. Then the odor. Odor means that is a smell. म्हणजे फुलांचा कसा वास आहे. Flower. How the flower? Fresh. Then texture कसा आहे कपड्याचा? Fresh. Whether it is smooth. Then the sound. Sound is how loud आहे, quiet आहे, pleasant आहे. Number. Number म्हणजे किती संख्या? Few आहे, 1 or 2 आहे. Then the weather. So how is your today weather? Very pleasant. Clear. Foggy. Foggy म्हणजे धुका आहे. So all these words are describing the noun or pronoun. म्हणजे आपल्याला अधिक माहिती देतं. त्यांना आपण काय म्हणतो? मराठीमध्ये विशेषण आणि इंग्लिश मध्ये त्याला ऍडजेक्टिव्ह हा शब्द आहे. ओके, सो ऑल दीज. नाउ सी, दिस इज ऑल द लिस्ट ऑफ द preposition list. आपण मगाशी इन आणि ऍटच बघितलं, बट देर आर सो मेनी. आता विथ म्हणजे आपण आय एम सिटिंग विथ यू, आय एम लुकिंग ऍट यू. आय कम फ्रॉम धुळे म्हणजे मी धुळ्याचा आहे मी. ही जम्प इन टू द वॉटर. ही वॉज टॉकिंग ड्युरिंग क्लास. आय वॉज अबाउट टू फेल. ओके, I am sitting between Haresh and Suresh. Since morning I am taking class. I cannot drink tea without sugar. So all these words you can see we can use in sentences. आपण sentences मध्ये ह्या सगळ्यांचा, या शब्दांचा वापर केला जातो. Preposition means what? A word that shows the relationship between a noun or a pronoun and some other word or element in the rest of the
sentence. So all these list of the words, it is related to the preposition. Now we are going to see some of the things. Now these are all the action verbs. Okay, just you see, lean, sit, hit, all these are the action verbs. Swim, punch. Okay, so some of the pictures, if we see, definitely we can understand very easily. आपण चित्र पाहिल्यावर आपल्याला लगेच लक्षात येतं. आता adverb म्हणजे काय बघितलं? An adverb describes a verb, an adjective or another adverb and answers the questions below. Adverb काय करतं? क्रियापदाबद्दल किंवा विशेषणाबद्दल किंवा आणखीन त्यामध्ये दुसरा काय वर्ब ऍडवर्ब वापरला जातो. म्हणजे आता एक उदाहरणार्थ वाक्य मी म्हटलं की ही वॉक स्लोली. हाऊ डज ही वॉक? स्लोली. ओके, बरोबर आहे. आता मी म्हटलं ही गेट्स अप रेग्युलरली अर्ली इन द मॉर्निंग. हाऊ डज ही गेट अप? उत्तर द्या बरं. ही गेट्स अप रेग्युलरली in the morning. नाही मी काय म्हटलं? ही गेट्स अप रेग्युलरली अर्ली इन द मॉर्निंग. हॅलो, रेग्युलरली. ओके, व्हेरी गुड. रेग्युलरली इज द राइट आन्सर. रेग्युलरली or always I get up. Okay, I run very quickly. He sits quietly. Okay, he never. बघा आता आणखी मी एक वाक्य वापरतो. He never miss online class. How often मध्ये आहे? Never. Okay. No sir. Sometimes I do not complete my homework. मी काही वेळा अभ्यास करत नाही. So all these Sometimes. of the words, sometimes everything. See, so many words are there, but all the words it is not possible to make use during our short period of time. एक खाली उदाहरण दिलंय. The boy plays the drums loudly. आता या ठिकाणी क्रियापद कुठला आहे? प्लेज आहे. प्लेज म्हणजे काय? वाजवणे, खेळणे नाही. तो ड्रम कसा वाजवतो आहे? लाऊडली, मोठ्याने. So it is giving the more information about the verbs. So all these list of the words are given regarding the adverbs. So now some of the words conjunction we have done. Then the preposition, this some of the examples easy to understand. बघा, ऑन केव्हा वापरतात? त्या जो काय स्क्वेअर आहे त्याच्यावर स्पर्श झालेला आहे. इन म्हटलं की तो आतमध्ये आहे. नेक्स्ट टू म्हणजे काय? त्याच्या बाजूला किंवा बिसाइड पण आपण वापरू शकतो. इन फ्रंट ऑफ म्हणजे समोर. बिहाइंड म्हणजे मागे. येस. बिटवीन मीन्स मध्ये. अंडर. त्याच्या खाली. Around. So all these on, in, next to, in front of, behind, between, under, through, around. It is very well explained by with the help of this picture. ह्या पिक्चर द्वारे काय झालंय? चांगल्या प्रकारे आपल्याला केव्हा वापरायचं, इन केव्हा वापरायचं, ऑन केव्हा वापरायचं, हे सगळं आपल्याला त्या चित्राद्वारे चांगल्या प्रकारे आपल्याला समजलेलं आहे. Now see conjunction example. Coordinating conjunction. Conjunction म्हणजे काय? सिंपल काय आहे की जॉईन. जॉईन कशाने वापरतात? काय करतात? काय तर for, and, nor, but, or, yet, so. So some of the examples are given. We listen eagerly, for he brought news of our families. Nandar, and she didn't speak to anyone and nobody spoke to her.
I don't expect children to be rude, nor do I expect to be disobeyed. They rushed to the hospital, but they were too late. I'll go shopping or I'll go camping. Kelly was a convinced criminal, yet many people admired him. I was feeling hungry, so I made myself a sandwich. So this is a list of the words which is shown in the red bold letters. All these are the conjunctions which joins either two words and sentences. हे जे शब्द जे आहेत for and, nor, but, or, yet, so हे दोन्ही वाक्यांना काय करतात, जोडतात, ज्याला आपण मराठीमध्ये उभयान्वयी अव्यय असं म्हणतो. म्हणजे जे कार्य जे आहे व्याकरणाचं, मराठी असू दे, इंग्लिश असू दे किंवा कोणती भाषा, पार्ट्स ऑफ स्पीच हे प्रत्येक भाषेमध्ये आपल्या काय आहे दिलेलं असतं आणि आपल्याला त्याची आता यामध्ये इंटरजेक्शन मध्ये बघा, वाव, गुड, ग्रीफ, हे, आउच, हुर्रे, ओ, उप्स, ओ नो. आता वाव, वाव म्हणजे काय, अप्रिशिएट करायला, वाव, व्हॉट अ परफॉर्मन्स, आपण एखाद्याबद्दल स्तुती. ग्रीफ म्हणजे काय, दुःख, वेदना. ओके. हे, हे आपण एखाद्याला हे, हॅलो, हाऊ आर यू, हे, दॅट इज अ मीन्स व्हॉट, आपण दुसऱ्याला पुकारण्यासाठी किंवा बोलवण्यासाठी. आउच, समथिंग यू पेन, तुम्हाला ठेच लागली आणि अंगठ्याला, तर तुम्ही काय म्हणणार, आउच, आय गॉट इंजरी टू माय लेग. हुर्रे, हुर्रे, हिप्पी हुर्रे, ओ व्हॉट ए ब्युटिफुल सीन, ओ व्हॉट ए लवली सीन. उप्स, उप्स येतं बघा, मध्येच आपलं नेट जातं किंवा मध्येच एखादं खंडित होतं प्रोग्राम, तेव्हा काय येतं, उप्स. ओ नो, हे सगळं काय आहे, इंटरजेक्शन आहे. इंटरजेक्शन मध्ये काय करतात, उद्गार किंवा ज्या भावना आहे, आनंद, खेद, दुःख, हे सर्व त्यातून काय होतं, व्यक्त होतं. आता हे पण इंटरजेक्शन आपण पाहिले, तेच आहेत वाक्य, इंटरजेक्शन्स. हे, वेल, ओ, या, आउच, वाव, हुर्रे, हाय, all these are the expressions. So that if you know all these expressions, definitely you are going to learn more and more things. This is the more expressions. That is a ha, ha, au, gi, boo, e, well, oh. So all these are the different expression for emotions. कधी दुःख, कधी आनंद, कधी आणखीन काही भावना व्यक्त करायची असेल, बट ऍट द एंड वी आर, आपण काय एक्सक्लेमेशन मार्क यूज करतो. वी यूज देअर एक्सक्लेमेशन मार्क. सो नाउ आय होप दॅट ऑल द थिंग्स वी हॅव कवर्ड, आपण सर्व गोष्टी पाहिलेल्या आहेत. Someone is making noise. Please maintain silence so others should not get disturbance due to your noise. Now see, this is a very important. Now we are going to summarize. आपण आता summarize करणार आहोत what we learn in today's lesson, that is a poem. Now see the left hand side, there are the 8 parts of speech and noun, then the second job. आपल्याला या ठिकाणी व्याकरणामध्ये शब्दांच्या जातीमध्ये प्रत्येकाचं कार्य किंवा त्याचं काम असतं. कुठलंही वाक्य असेल तर त्यामध्ये प्रत्येक शब्दाला एक विशिष्ट कार्य असतं. नाउन, थिंग ऑर अ पर्सन. एक्झाम्पल दिलाय, पेन्सिल, कॅट, वर्क, नोटबुक. आणि सेंटेन्स काय, दिस इज माय कॅट, दे लिव्ह इन मॅड्रिड. आता कॅट हे बोल्ड अक्षरामध्ये आणि मॅड्रिड हे ठिकाण आहे, हे नाउन आहे. वर्बची आपण डेफिनेशन बघितली, ऍक्शन आणि स्टेट. एक्झाम्पल दिलंय, लाईक काय आहे, वर्ब आहे. कम काय आहे, वर्ब आहे. व्हॉट एव्हर रिटन इन द बोल्ड टाईप ते काय आहे,
आपल्याला ती उदाहरणं दिली त्यांनी. ऍडवर्ब बघा, डिस्क्राइब ए वर्ब, ऍडजेक्टिव्ह और ऍडवर्ब. सायलेंटली, बॅडली, रिअली. माय कॅट इट्स क्विकली. हाऊ डज शी इट? क्विकली. Quickly. ओके, सो दिस इज अ गिविंग द मोर अबाउट द ईटिंग. कशी ती खाते आहे, तर ती जलद खाते आहे. ऍडजेक्टिव्ह काय आहे? डिस्क्राइब्स अ नाउन और प्रोनाउन पण. स्मॉल, बिग, गुड, वेल, ब्ल्यू. वी लाइक बिग केक. आय हॅव 3 पेन्सिल्स. सो वी लाइक बिग केक्स. म्हणजे केक हे नाउन आहे, नाम आहे, आणि त्याच्याबद्दल केक कसा आहे? तो मोठा केक आहे, बिग केक आहे. पेन्सिल किती आहेत? हाऊ मेनी पेन्सिल्स? 3 पेन्सिल्स. म्हणजे ते काय आहे? संख्या विशेषण म्हणतो आपण, नंबर्स. सो इट टेल यू द नंबर्स, हाऊ मेनी पेन्सिल्स आर देयर. प्रोनाउन रिप्लेसेस अ नाउन. आय, यू, ही, शी, इट. ही इज व्हेरी क्लेवर. आता काय प्रोनाउन बद्दल, प्रोनाउन कशाला म्हणतात? तर आपण मी म्हटलं मगाशी, आपण तेच नाव पुनरावृत्ती करत नाही. कोमल, कोमल, कोमल इज ए गर्ल. कोमल स्टडीज इन MCGM स्कूल. आपण पुन्हा पुन्हा तेच नाव नाही घेत. एकदा म्हटलं की कोमल इज ए गर्ल, शी स्टडीज इन BMC स्कूल. म्हणजे आपण त्याच्याऐवजी शी वापरतो, ही वापरतो, यू वापरतो. वी डू नॉट रिपीट द सेम नेम. तेच नाव आपण परत वापरत नाही, त्यासाठी पर्यायी शब्द वापरतो. ही इज व्हेरी क्लेवर. प्रेपोजिशन लिंक्स अ नाउन टू अनदर वर्ड. लिंक्स म्हणजे जोडतं. लिंक्स म्हणजे काय? जॉईन्स. ऍट, इन, ऑन. शी वॉज हायडिंग अंडर द टेबल. अंडर द टेबल. सो अंडर इज अ व्हॉट? अंडर नसेल तर त्या द टेबल आणि शी वॉज हायडिंग या वाक्याला काही अर्थ उरणार नाही. सो अंडर इज अ लिंक. लिंक म्हणजे जोडतो. टेबलला पण जोडतो, आणि ते पहिलं जे वाक्य आहे शी वॉज हायडिंग, त्या ठिकाणी प्रोनाउन आहे, तर त्या ठिकाणी लिंक सर्व जोडून आणण्याचं काम जो शब्द करतो त्याला काय म्हणतात? शब्दयोगी अवयव म्हणतात. कंजंक्शन म्हणजे काय? जॉईन्स क्लॉजेस और सेंटेन्सेस. क्लॉजेस जॉईन करतात किंवा वाक्य. बट अँड व्हाईल वेन. आय एम व्हेरी हंग्री बट द फ्रीज इज एम्प्टी. मला खूप भूक लागली आहे, बट नसेल तर ती दोन्ही वाक्य जोडली जाणार नाही. आय एम व्हेरी हंग्री बट द फ्रीज इज एम्प्टी. म्हणजे बट हा इम्पॉर्टंट आहे. इंटरजेक्शन म्हणजे काय? शॉर्ट एक्सक्लेमेशन. ओ, हाय, आउच, वाव. ऑल दीज आर द एक्सप्रेशन. आणि त्याचं उत्तर काय? वाव, व्हॉट अ ब्युटिफुल कार. सो ऑल दीज इज द summary of our all parts of speech we learned today through the poetry. That unknown person has written this poetry and everything. I hope nothing is left. Noun, we did everything. This noun, then noun, then pronoun, then this one also pronouns, this one adjective, then the action verbs also we have seen, adverbs, then the all these list of the word, adverb list, quietly, peacefully. This is all the list above. All these are the how much, all these list of the. Then preposition, all the list. Then the preposition at college, at home, in taxi, on the way. Preposition at केव्हा वापरतात? At school, in the sky, in the newspaper. Okay. So yes, sir. All these things we have seen very neatly, and I hope that you understood this part very well. And now I'll give you homework. Okay. So yes, when sir. I give you homework, Yes, that time Yes, sir. only 1 or 2 students are doing. फक्त 2-3 मुलंच अभ्यास करतात आणि ते करेक्शनला पाठवतात. But this part already what completed in the last year.
that is this is just revision part. हा काय आहे? रिव्हिजन पार्ट होता. ओके, so everyone you have to complete your homework. If you do not revise, तुम्ही जर होमवर्क केला नाही तर तुम्हाला परत काय होणार? काही कळणार नाही. So everyone you have to be very careful. Now see, first of all you have to read the poem. कुठली पोएम आहे ती तुम्हाला माहिती आहे. कुठली पोएम वाचायची? ओके, पार्ट्स ऑफ स्पीच हे पोएमचं नाव आहे. हा, आणि सॉल्व. आता मी वर्कशीट तुम्हाला पाठवतो आहे. मी वर्कशीट तुम्हाला काय करतोय? पाठवतो आहे. हा तुमचा होमवर्क आहे. ओके, हा तुमचा होमवर्क आहे. सर्वांना कळलं की हा तुमचा होमवर्क आहे. आता या होमवर्क मध्ये कुठली वर्कशीट आहे ती तुम्हाला मी दाखवतोय या ठिकाणी. सर्वांनी नीट काळजीपूर्वक बघा, कारण नंतर मग तुम्हाला कळत नाही. हा, आता हा तुमचा होमवर्क आहे. काय आहे? क्लासिफाय द फॉलोइंग words according to the parts of speech, put in the appropriate box. हा तुमचा होमवर्क आहे. त्याच्यामध्ये काय दिलेलं आहे की सगळे जे भाग आहेत ते त्या ठिकाणी तुम्हाला काय केलेले आहेत? दिलेले आहेत. आणि ही एक वर्कशीट आहे होमवर्कची. पार्ट्स ऑफ स्पीच एक यादी दिलेली आहे आणि त्या यादीमध्ये ते सर्व शब्द दिले. तुम्हाला नाउन, वर्ब वेगळे वेगळे काय करायचे? वर्गीकरण करायचे आहे. ओके सर. हा, कळलं? आणि अभ्यास हा सर्वांसाठी असतो. फक्त ठराविक मुलं करतात आणि इतरांनी अभ्यास केला नाही तर त्याचा काही उपयोग होणार नाही. म्हणून एव्हरीवन यू आर सपोज टू. हा, आणखीन हे एक आहे ते मी तुम्हाला जरा दाखवतोय, कारण ते बघणं फार गरजेचं आहे. ते जर नाही पाहिलं, हा तुमचा होमवर्क आहे. ओके, हा होमवर्क आहे. सर. फादर कशामध्ये येणार सांगा बरं? फादर नाउन. हा, काइंड कशामध्ये येणार? काइंड ऍडजेक्टिव्ह येणार. ओके, राईट. टीच वर्ब. हा, व्हेरी गुड. वर्ब. अर्ली व्हेरी गुड. Adverb. व्हेरी गुड. मदर Noun. ऑन कशात येणार? ऑन Pronoun. राईट. हा, यू कशामध्ये येणार? यू प्रोनाउन. व्हेरी गुड. प्रोनाउन. नंतर ब्रावो कशात येणार? ब्रावो BRAVO ब्रावो. नाही, इंटरजेक्शन. अंडर कशामध्ये येणार? अंडर प्रेपोजिशन. ओके, इट मीन्स यू नो हाऊ टू डू. तुम्हाला सर्वांना कळलेलं आहे की पार्ट्स ऑफ स्पीच हा एक तक्ता दिलेला आहे. त्याच्यामध्ये तुम्हाला हे सगळे शब्द काय करायचे आहेत? लिहायचे आहेत आणि मला तपासण्यासाठी पाठवायचं आहे. आणखीन एक आहे, तो पण तुम्हाला मी नीट समजावून देतोय. होमवर्क. हा होमवर्क तुम्ही बघितलेला आहे, बरोबर आहे? हा होमवर्क सर्वांनी बघितलेला आहे. हा तुम्हाला करायचा आहे. ही लिस्ट आहे. हा, आता मला एकच सांगा, डीड कशात येणार आहे? कशामध्ये? हा, व्हेरी गुड. मी कशामध्ये येणार? मी नाही, मी कशात येणार? प्रोनाउन. व्हेरी गुड. ओके, इट मीन्स you understood this also homework. I hope that everyone you understood. And Yes, sir. Nice to
see you regularly for our class. I hope the parts of speech, this poem you understood very well. But without practice, practice शिवाय तुमच्या लक्षामध्ये कुठलाही व्याकरणाचा भाग राहणार नाही. You have to practice, 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 revise, revise, revise. If you do not practice, you will forget. Whether it is a game, sports, drama, whatever the things, काही असेल, खेळ असेल, संगीत असेल, नाटक असेल, काही असेल, अभ्यास असेल, भाषणाची स्पर्धा असू दे, without practice you will not perform well. I hope that everyone you understood. Now very soon our Diwali vacation is going to come, but only for a few days. Now there is another class also for geography. नंतर आता भूगोलाचा तास आहे. सगळ्यांनी तसंच कुठे न जाता क्लासला तिकडेच बसायचं आहे आपला दुसरा तास संपेपर्यंत. सो आय होप यू विल सेंड मी होमवर्क. सर्वच्या सर्व मला होमवर्क पाठवतील. ओके सर. ओके सर.